أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Hürmetli tыңлаучылар, biz sizning bilan İmam Navavining 40 hadis kitabından hadislerini okunu devam etamiz. Bugün biz sizning bilan 9 hadisni okuymiz. Hadisning teksti tubandagıcha yangırıy. An Abi Hurayrata Abdurrahman ibn Sahrin radıyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثارة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه Bukhari ve Müslim. Bu hadis Abu Hurayra Abdurrahman ibn Sahr radıyallahu anh'dan rivayet etile. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkanın işitken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Min tıyganlardan tıyılığız. Min emir itkenlerini buldura alğança ütegiz. Dürüstlükte sizden aldan kelgen kavimlerinin helak buluğunda küp sırau birüleri hem peygamberlerine ihtilaf kılıları sebepşi buldu. Bu hadis Bukhari'nin hem Müslim'nin jintıklarında getirile. Eğer bu hadisinin rivayet etuşisine qarasak, ol bizning meşhur, bilgili bulgan Abu Hurayra radıyallahu anh'ı. Abu Hurayra radıyallahu anh'ı ismi Abdurrahman ibn Sahr buldu. Ol İslam dinin birinci kabul etuşilerden bulmadı. Ol İslam dinin Haybar soğuşu gününden soň 6. Hicri yıldan soň kabul etti. Bir günlük gelip ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge şikayet kıldı, zorlandı. Ya Resulallah, meni hatirim naşar, hatirim bik naşar, ata almayım, yatlı almayım deyip Peygamberimizge şikayet kıldı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana hayırlı zihin tilep dua kıldı. Demek bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin duasına layık bulgan kişi. Hem ol başka sahabelerden özünün zihni bilen, zirekligi bilen ayrılıp turdu. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetin tutuşulardan, anın hadislerin irenüşüyle bularak meşhur buldu. Ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5374 hadis ite, rivayet ite. Onun kadar hadis rivayet etken kişi yok. Bu mukessirun dip atala en köp hadis rivayet etüşü kişi bularak bilgili. Ol 57. Hicri yılda Medine şehrinde vefat bula. Demek bu hadisini rivayet etken kişi Abdurrahman ibn Sahr radıyallahu anh'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkanın işitken. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci aytdı: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Min tıyganlardan tıyılığız dedi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini birinci orunga koymayışa tıyularını birinci orunga koydu. Hem aytdı: tıyganlardan
мин тыйганнардан тыйылыгыз диде. Тыюлар шәригатьтә ике төрле була. Беренчесе харам булган тыюлар. Харам ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан катгый дәлил белән исбатланып, Аллаһ Тәгаләнең әмере, тыюлары, әгәр Аллаһ Тәгалә берәр әйберне тыйса, һәм ул тыю катгый дәлилләр белән, Коръәни Кәрим яки мутаватир хадисләр кебек катгый дәлилләр белән исбатланып килсә, аның хөкеме харам була. Харамны эшләгән кешегә җәза каралган. Харамны инкар итү, харам түгел, халал дип әйтү күферлеккә керә. Шул сәбәпле харамны үтәгән кешегә, харамны эшләгән кешегә белә торып харамлыгын җәза каралган. Инде беләбез, шушы харамнарга хәмер эчү, зина кылу һәм башка шушындый гынахлар керә. Икенче төрле тыю ул макрух тыюлар. Макрух тыюлар. Әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгалә тыйды дип әйтсә, ул макрух тәхрими була. Әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мин сезгә тыйдым дисә, ул макрух тәнзихи була. Димәк, макрух тәхримине инкар иткән кеше кафир булмый. Җәзалана. Җәза каралган макрух тәхримигә. Макрух тәнзихи шелтәләнелә. Ягъни бу гамәл хупланылмый, шелтәләнелә торган эш булып санала. Аның өчен тәүбә кылу, истигъфар кылу тиешледер. Чөнки бер кечкенә гынах дип кенә карасаң, 2-3 тапкыр шул гынахны кылсаң, ул олы гынахка әверелү ихтималы бар. Шул сәбәпле аннан саклану сорала. Димәк, инде әдәпсезлеккә кергән мустакрах гамәлләр бар. Аларга басып ашау кебек, эчү кебек гамәлләр кергән. Шул сәбәпле без һәр вакытта да без харам булсынмы, макрух булсынмы, олы гынахмы, кече гынахмы, без аларга айырып карарга тиеш түгел. Бу гынах. Без аларга карарга тиеш кулланучы күзлегеннән. Ягъни без аларга карыйбыз, бу гынах дип кенә. Гынах, инде гынахның без айырмыйбыз, бу кичкенә, бу зур гынахка. Аллаһ Тәгалә хөкем кылучы буларак аны айыра ала. Бу олы гынах, бу кичкенә гынах дип. Әмма без исә аларның берсен дә айырмаска тиешбез. Димәк, бу хадистән аңлашылганча, дараул мафасид муқаддам галя җәлбил масалих кагыйдәсенә таянабыз. Ягъни бузыклыкларны бетерү изгелек эшләүгә караганда алданрак дип әйтәбез. Димәк, без моны калдырырга тиешбез. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр дә кеше шушы гынах эшләрне, харам, макрух булган эшләрне калдырса, такун агбадун нас диде. Син иң күп габид бәндә буласың. Аллаһка иң күп гыйбадат кылучы, Аллаһ Тәгаләгә иң якын кешеләргә әверелерсең диде. Ни өчен? Чөнки синең изгелек эшләп тә син гынах эшләвеңне дәвам итәсең икән, димәк синең гынахларың бөтен изгелекләреңне бетерәчәк. Һәм менә монда икенче мәсьәләне дә күз алдында тотарга кирәк. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә bir эшне тыйды, икенче эшне тыйды. Димәк, бу тыюда Аллаһ Тәгалә хикмәте бар. Аллаһ Тәгаләнең безгә рәхмәте бар. Чөнки кеше гынах кылып, бу гынахлы эшләрне кылып, үзенә, җәмгыятькә, башка кешеләргә зарар китерү ихтималы бик зур. Шул сәбәпле харамнардан без аларны айырмыйча, хараммы ул, макрухмы, без аларны калдырырга, без аларны тыйлырга тиеш. Ләкин әгәр дә мохтаҗлык барлыкка килсә,
ихтияж барлыққа келсе, нинди дә булса бір жидди сәбәп барлыққа келсе, башқа шығар әмәл қалмаса, Алла субханаху ва тағала харамны куллану да минималь рәвештә харамны куллануын да рөхсәт итте. Ягъни Алла субханаху ва тағала Бақара сүрәсенең 173 аятында әйтте: "Фәмәни турра гайра багин ва ла гадин фәла исма алейхи инналлаха гафурур рахим." Әгәр берәү башка чара тапмаса, шығар әмәл тапмаса, әгәр дә ул харамга кирсә, шиктән үзмичә харамга кирсә, аңа гынах булмастыр. Аны минималь күләмдә, иң аз күләмдә кулланып, үзенең тормышын саклап калуда. Дөреслектә Аллаһ Тәала гафу итүчедер. Димәк, дин галимнәре бу аяткә таянып кагыйдә буларак әйттеләр. Дарурат тубихул махзурат диделәр. Зарурат, мохтаҗлык, ихтияҗлык тыелганны рөхсәт итә. Ләкин минималь күләмдә яшәешне саклап калырга. Әлбәттә, монда әйтелә, мисал китергәндә, мәсәлән, кеше шушы зарурат хәлендә калса, шүлдә яки шитлектә булып, ашарына башка ризык булмаса, башка ризык тапмаса, һәм шунда ул бер харам ризык тапса, ул әлбәттә анда дуңгыз ите дә түгел, яки хәмер дә түгел, анда ул шушы шүлдә нәрсә табала ул? Үләксә табала. Шушы үләксәне минималь күләмдә яшәешне саклап калырга ашый ала. Артыгын түгел. Әлбәттә. Һәм без заруратны ашау белән генә бәйләү һич дөрес түгел. Әйтик, мәсәлән, шул ук хәзерге вакытта безнең җирлектә табибларга, әйтик, мәсәлән, бында бары тик ир генә табиб, башка хатын-кыз юк табиб. Һәм син мәҗбүрсең шушы табибка барырга. Бу зарурат түгелме? Әлбәттә зарурат. Һәм шул ук вакытта әйтергә мөмкин икенче мисалны, ул да булса, безнең хатын-кыз бала табырга барады. Анда аны уже все, анда килеп җиткән, аның уже терәлгән дип әйтәбез. Аны алып керәләр, анда ир кеше бала таптыручы. Мин бала тапмыйм дип чыгып китә алмыйсың. Бу шулай ук заруратка кирә. Һәм менә бу әйбер киң каралырга тиеш. Ягъни минималь күләмдә харамга кирсә, яшәешне саклап калу өчен анда гынах юктыр ди.